دوستو اگر میں کہوں کہ یہ 5 نفسیاتی راز آپ کو خاموش طاقت دیں گے، لوگ آپ کی بات مانیں گے اور انہیں اندازہ بھی نہیں ہوگا۔ یہ طاقت خطرناک تب بنے گی جب آپ کی نیت خراب ہوگی۔ ہم اخلاقی حدود میں رہ کر بات کریں گے، نیت شفاف اور مقصد مثبت رکھیں گے۔ آخر میں آپ عملی طریقے لے کر جائیں گے۔ آج کی ویڈیو کے بعد آپ کی گفتگو مضبوط ہو جائے گی، اثر بڑھ جائے گا، تعلقات بہتر ہوں گے۔ یہ راز کسی پر جادو نہیں، یہ انسانی نفسیات کی سائنس ہے۔ سائنس بتاتی ہے کہ رویہ اشاروں اور فریم سے شکل پکڑتا ہے۔ آپ اگر فریم درست رکھیں، لوگوں کے فیصلے بہتر بنتے ہیں۔ لہذا دھیان سے سنیں اور ہر طریقہ ذمہ داری سے آزمائیں۔ وارث کی بات میں خوش آمدید۔ ہم مثبت اور اخلاقی اثر پر بات کر رہے ہیں۔ ہمارا مشن ہے کہ آپ بہتر انسان اور بہتر لیڈر بنیں۔ یہ طریقے خود کو سنبھالنے اور دوسروں کی مدد کے لیے ہیں۔ ان کا مقصد کسی کو نقصان پہنچانا یا فریب دینا نہیں ہے۔ طاقت آپ کو ملے گی، مگر طاقت کے ساتھ جواب دہی اور ذمہ داری بھی آتی ہے۔ اس ویڈیو کا اسکرپٹ سیدھا، آسان اور عملی رکھا گیا ہے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے۔ یہ ویڈیو سن کر فوراً 5 چھوٹی عادتیں اپنائیں، آپ کا اثر خود بڑھے گا۔ کمنٹ کریں، بتائیں آپ پہلے کون سا راز آزمائیں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اختیار، باہمی ادائیگی اور سماجی ثبوت سے۔ پھر آئیں گے عہد کی مستقل مزاجی اور قلت کی نفسیات۔ ہر حصے میں مثالیں ہوں گی اور اخلاقی حدود واضح کی جائیں گی۔ تو آپ تیار ہیں؟ تو شروع کرتے ہیں۔ راز نمبر 1، سیکرٹ نمبر 1، اختیار کا اصول۔ لوگ اس آواز کو مانتے ہیں جس میں اعتماد اور اختیار محسوس ہو۔ اختیار صرف عہدے کا نام نہیں، لہجے اور تیاری کا بھی ہے۔ میل گرام تجربے نے اطاعت کی طاقت حیران کن دکھا دی۔ 65% لوگوں نے محض اختیار سمجھ کر حکم مانا۔ یونیفارم، سرٹیفکیٹ یا سبجیکٹ دماغ میں اشارے جلاتے ہیں۔ یہ اشارے کہتے ہیں کہ یہ شخص جانتا ہے، اس کی پیروی کرو۔ اخلاقی اصول یہ ہے کہ علم سچا اور تازہ ہو۔ جھوٹی شناخت خطرناک ہے، اعتماد ٹوٹتا ہے، عزت جاتی ہے۔ خود کو تیار کریں، موضوع پر گہرا مطالعہ لازم کریں، اہم نکات نکالیں، سادہ الفاظ میں بات کرنے کی مشق کریں، میٹنگ سے پہلے ایجنڈا لکھیں، نتائج واضح رکھیں، سمت دیں، آپ کی کرسی سیدھی ہو، آواز صاف ہو، سانس مستحکم رہے، خالی وعدے نہ کریں، حقائق پر مبنی جملے استعمال کریں، وقت پر پہنچیں، وقت پر ختم کریں۔ نظم اختیار بڑھاتا ہے۔ لباس صاف ہو، شکل باوقار ہو، جسمانی زبان باڈی لینگویج مضبوط ہو، ہتھیلیاں کھلی رکھیں، آنکھوں میں نظر برقرار رکھیں۔ مشکل سوال آئے تو سکون سے نوٹس دے کر جواب دیں۔ مجھے معلوم نہیں، کبھی کبھی سب سے بااختیار جملہ بنتا ہے، کیونکہ سچائی اعتماد بناتی ہے، دکھاوا اسے توڑ دیتا ہے۔ دفتر میں پروجیکٹ پیش کرتے وقت یہی اصول کام آتا ہے۔ شروع میں مقصد واضح کریں، پھر 3 مضبوط دلائل رکھیں، اعتراضات پہلے سے لکھیں، ان کے جوابات پہلے سے بنائیں، فیصلہ ہونے پر اگلا قدم صاف بتائیں، ابہام ختم کریں، ٹیم کو اعتماد دیں، ذمہ داریاں واضح بانٹیں، تعارف کروائیں، کامیابی کا کریڈٹ بانٹیں، ناکامی کی ذمہ داری قبول کریں۔ یہ رویہ اختیار کے ساتھ انسانیت بھی ظاہر کرتا ہے۔ لوگ ایسے لیڈر کی بات دل سے مان لیتے ہیں۔ گروپ میں نئی سمت دینی ہے، یہ فریم ورک استعمال کریں، جملے چھوٹے رکھیں مگر اندر یقین سے بھرپور ہوں۔ صاف کہیے یہ ہمارا مقصد ہے، یہ ہمارا طریقہ ہوگا۔ آخر میں سوالات کے لیے کھڑکی چھوڑ دیں، اعتماد مزید بڑھے گا۔ اپنے ڈیٹا کی ماخذ مختصر بتائیں، شفافیت اعتماد بڑھاتی ہے۔ سپورٹنگ ڈاکومنٹس ٹیم کے ساتھ شیئر کریں۔ ادھر ابہام ختم، ہر میٹنگ کے بعد مختصر خلاصہ بھیجیں۔ اختیار مستحکم رہے، وقت کے ساتھ آپ کی ساکھ لفظوں سے زیادہ بولے گی۔ اختیار علم، کردار اور مستقل مزاجی کے مشترکہ اثر سے بنتا ہے۔ یہ راز آپ کی روزمرہ گفتگو میں بھی کام کرے گا۔ گھر میں بھی سکون اور شفافیت سے بات کیجیے، ایسا بولیں مگر بات پوری کریں، جملہ ادھورا مت چھوڑیں۔ یاد رکھیں، اختیار کا بہترین استعمال رہنمائی اور تحفظ ہے۔ سیکرٹ نمبر 2، باہمی ادائیگی کا قانون۔ انسان احسان یاد رکھتا ہے اور جواب میں احسان کرنا چاہتا ہے۔ سیلڈینی کی تحقیق نے یہ رجحان طاقتور انداز میں دکھایا ہے۔ چھوٹا تحفہ دینا، چھوٹا فائدہ دینا اطاعت میں نمایاں اضافہ کرتا ہے۔ مفت میں بطور سیمپل دی گئی چیز اکثر بڑی خریداری کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ اخلاقی حد یہ کہ نیت مدد کی ہونی چاہیے۔ احسان کا جال بنانا اعتماد کے لیے تیزاب ثابت ہوتا ہے۔ قیمت نہیں، خلوص اصل سرمایہ ہے۔ لوگ اسے محسوس کرتے ہیں۔ چھوٹے کاموں سے شروع کریں، مستقل مزاجی جاری رکھیں، مدد دیں، توقع کم رکھیں، نتیجہ خود مضبوطی سے لوٹے گا۔ دوست کے کام آئیں، پھر ضرورت پر مشورہ مانگ لیجئے۔ دفتر میں کسی کی پریزنٹیشن بہتر بنوا دیں، پوائنٹس درست رکھیں، بعد میں آپ اپنی رپورٹ پر کھری رائے آرام سے مانگیں۔ محلے میں چھوٹے پروجیکٹ پر رضاکارانہ طور پر وقت نکالیں، لوگ آپ کے لیے جگہ بنائیں گے، دروازے آسانی سے کھلیں گے۔ کامیاب تعلقات مسلسل چھوٹے احسانوں سے مضبوط ہوتے ہیں۔ مسکراہٹ، شکریہ اور یاد رکھنا بھی احسانات میں شامل ہے۔ ای میل میں مددگار لنک بھیجیں، کسی کتاب کی تلخیص بھیجیں،
रखें, मदद हकीकी हो, ज़हरी नुमाइश कम से कम रखें। एहसान के बदले एहसान मांगना जोर जबरदस्ती बन जाता है। बस जरूरत आने पर मुअद्दबाना दरखास्त करें, इख्तियार मुतासिर नहीं होगा। शराकत दारी में असूल लिखें, तवक्कुआत शुरू में वाज़े कर दें। बामी एहतराम फैसलों को नरम और बेहतर बनाता है। रेस्टोरेंट में वेटर की तारीफ सच्ची नीयत से कर दें, अगली बार खिदमत बेहतर होगी, ताल्लुक खुशगवार महसूस होगा। तजर्बे से सीखिए कौन सा एहसान किसी सियाक में मुफीद बनता है। सबको एक जैसा तोहफा देना हमेशा मुनासिब नहीं होता। शख्सियत और जरूरत के मुताबिक मदद का तरीका चुनें। बामी अदायगी का राज आपकी साख को गरम नरम रखता है। लोग आपके करीब रहना पसंद करते हैं, फासले खुद घट जाते हैं। याद रखें, कमिटमेंट के बगैर एहसान दिखावा बनकर रह जाता है। इसलिए छोटा वादा करें मगर यकीनन पूरा जरूर करें। सीक्रेट नंबर 3, समाजी सबूत की ताकत। इंसान फितरी तौर पर गिरोह से रहनुमाई लेता है, खास तौर पर अभाम में। जब गैर यकीनी ज्यादा हो, लोग दूसरों की तरफ देखना शुरू करते हैं। समाजी सबूत यही इशारा देता है कि कौन सा रास्ता महफूज है। ज्यादातर लोग ये इख्तियार करते हैं, जुमला इंतखाब को मुतासिर करता है। तहकीक बताती है कि ये इशारा इताअत बढ़ा सकता है, लेकिन शर्त यह कि मालूमात सच्ची और ताज़ा होनी चाहिए। झूठा समाजी सबूत एतमाद की कब्र खोद देता है। स्क्रीन शॉट्स ना घड़ें, जेली रिव्यूज हरगिज़ मत बनाएं। असल गवाही काम तो खामोश रहें। सच्चाई बेहतर रास्ता है। टीम में नई हिकमत अमली पेश करते वक्त मिसालें दिखाएं। कई 4 टीमें ये तरीका पहले अपना चुकी हैं। नताइज मुख्तसर दिखाएं, मैट्रिक्स सीधे रखें, फ्रेम वाज़े करें, ग्राफ सादा रखें, 3 पॉइंट में फायदे बयान कर दें। लोग झूठ कम वजाहत ज्यादा सुनना चाहते हैं। सोशल मीडिया पर नंबर दिखाते वक्त साख जरूर बताएं। पिछले महीने 500 नए सारिफीन शामिल हुए, औसत बरकरार है। ये खुश आइंद इशारा है। कारोबार में मजीद समाजी सबूत सारिफ के शक को कम करता है। 25,000 प्रोडक्ट्स बेच चुके हैं, 600 शहादतें मौजूद हैं। ये जुमले एतमाद बनाते हैं, मगर माखिज साफ दिखाना जरूरी है। कभी कभार मनफी फीडबैक भी साथ दिखाएं, तवाजुन कायम रहे। लोग ईमानदारी देखते हैं, फिर एतमाद बढ़कर लौटता है। तकारीर में कहानियां समाजी सबूत को इंसानी बना देती हैं। हसना ने ये तरीका अपनाया, 3 हफ्तों में नताइज बदल गए। कहानी छोटी रखे मगर जज्बाती हकीकत जरूर दिखाएं। लक्ष्य दिखाएं, पहले कहाँ थे अब कहाँ पहुँचे। टीम वर्क में फख्र शेयर करें, नाम लेकर शुक्रिया अदा करें। सब महसूस करें कि वो किसी अहम सफर का हिस्सा है। समाजी सबूत इखलाकी रहे तो असर देरपा और खूबसूरत बनता है। सीक्रेट नंबर 4, अहद और मुस्तकिल मिजाजी। इंसान अंदर से अपने कहे और किए में अमांगी चाहता है, इसलिए छोटा वादा बड़े वादे की तरफ रास्ता देता है। एक छोटा हाँ ज़हन में रास्ता हमवार बनाता है, बाद में बड़ा हाँ कम मज़ामत के साथ सामने आता है। इखलाकी असूल यह है कि कदम माकूल और वाज़े होनी चाहिए। गलत फहमी करके अहद लेना फरेब के जुमरे में आता है। पहले मुख्तसर सवाल करें, फिर आगे बढ़ने की इजाजत हासिल करें। क्या आप 10 मिनट मुझे दे सकते हैं? बेहतरीन इब्तदा है। फिर कहिए क्या मैं ड्राफ्ट आपके इनबॉक्स भेज दूं? फिर अगला कदम तय करें, जैसे जुम्मा तक फीडबैक मुनासिब होगा। हर कदम छोटा मगर वाज़े हो, थकन और अभाम कम रहे। अगर कोई बदल जाए फौरन एहतराम से रास्ता छोड़ दें। लोग तब्दीली का हक रखते हैं, जोर जबरदस्ती इत्तेमाद तोड़ देती है। खुद पर भी यही असूल लागू करें। छोटे अहद लिखें, रोज 5 अहम जुमले लिखें। खुद का डिसिप्लिन मजबूत बनाएं, अहद पूरा करें। खुशी छोटी कामयाबियों से बढ़ती रहती है। समाजी मीडिया डेटा की आदत बनाएं, हफ्तावार जायजा लें, फिर एक नया छोटा तजर्बा मुंतखब करें, नताइज नोट करें। टीम में स्टैंड अप मीटिंग मुख्तसर और बाकायदा रखें। 3 सवाल 3 जवाबात, अहद वाज़े और नापने के काबिल रहें। जब वादे पूरे होते रहें तो साख मुस्तकिल मजबूत होती है। लोग ऐसे शख्स के साथ बड़े वादे भी खुशी से करेंगे। क्लाइंट को पहले प्रोटोटाइप दिखाएं, छोटा हाँ आसान हो जाए, फिर अगले मरहले की हदें लिखें। बाइंडर्स वाज़े रखें। कमिटमेंट की नफ्सियात आपके वक्त की कदर भी बढ़ाती है, क्योंकि आप नहीं कहना भी सीख जाते हैं एहतराम से। इस हफ्ते गुंजाइश नहीं, फिर बेहतर रहेगा। सीधा जुमला है, ये जुमला नरमी से अहद की हिफाजत करता है, रबत कायम रखता है। सीक्रेट नंबर 5, साइकोलॉजी ऑफ सिक्योरिटी। जो कम हो वो कीमती महसूस होता है, यही इंसानी रुझान है। नुकसान से बचने की ख्वाहिश फायदे की ख्वाहिश से ज्यादा तेज होती है, इसलिए महदूद वाक़या महदूद रिश्तें जल्दी फैसला करवाती हैं। ये इशारा इंतखाब को तेज करता है, मगर गलत इस्तेमाल खतरनाक है। जेली किल्लत पैदतमादी पैदा करती है, साख देर तक मुतासिर रहती है। इखलाकी तरीका यह कि हकीकत सामने रखी जाए। अगर सीटें कम है सच्चाई से पहले बता दें। अगर आखिरी तारीख हकीकी है तो कैलेंडर साथ दिखा दें। कारोबार में आज का फायदा वाज़े अल्फाज में लिखें। आज रजिस्टर करें,
ऑन बोर्डिंग एक दिन पहले शुरू होगी। यूजर को वाज़ेह दिखाएं कि वो क्या खो सकता है और क्या पा सकता है। ये बैच खत्म हुआ, अगला बैच 2 हफ्ते बाद शुरू होगा। किल्लत का सही इस्तेमाल फैसला आसान करता है, दबाव कम करता है। इवेंट में वेटिंग लिस्ट रखें, शफाफियत बरकरार रखिए। लोग देखते हैं कि आप सच बोलते हैं या नहीं। अगर तारीख बढ़ती है, वजह खुलकर बताइए, एतमाद वापस आएगा। टीम के अंदर भी किल्लत फायदेमंद तरीके से चलेगी। मीटिंग स्लॉट्स महदूद रखें, एजेंडा पहले भेज दें, लोग तैयार होकर आएंगे। वक्त की कदर बढ़ेगी, फैसले तेज होंगे। जाती जिंदगी में भी ये असूल नरमी से कारगर रहता है। अपनी दस्तयाबी साफ लिखें, सब कुछ हाँ न कहिए। आपकी तवज्जो कीमती है, इसे हर सिमत मत बांटें। जो जरूरी है उसके लिए जगह खाली रखें। वक्त का फ्रेम फैसला और रबत दोनों को मजबूत बनाता है। दोस्तों, आज हमने 5 ताकतवर राज सादा जबान में सीखे। इख्तियार, बामी अदायगी, समाजी सबूत, मुस्तकिल अहद और किल्लत की नफ्सियात, स्केर्सिटी। हर राज के साथ इखलाकी हदूद पहले से वाज़ेह की गई हैं, क्योंकि ताकत जिम्मेदारी मांगती है, वरना रिश्ता टूट भी सकता है। ये राज आपकी गुफ्तगू में वकार और असर दोनों बढ़ाएंगे। दफ्तर में क़यादत मजबूत होगी, घर में एहतराम खुद बढ़ेगा। अगर आप किसी के साथ किसी ताल्लुक में, रिश्ते में हैं, तो आपको रिश्ते में पावर मिलेगी। वो इंसान जो आपको अभी लिफ्ट नहीं दे रहा, आपको इग्नोर कर रहा है, वो आपके आगे पीछे फिरेगा, क्योंकि आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपने आप को डेवलप कर रहे हैं। और ये याद रखें, जब तक आपकी खुद अपनी वैल्यू नहीं होगी, जब तक अपने आप के अंदर कुछ तब्दीली नहीं लाएंगे, तो कोई भी इंसान आपको अहमियत नहीं देगा, आपको वैल्यू नहीं देगा। तो आज अपना पहला छोटा कदम आज रात जरूर लिखें और अमल कल से शुरू कर दें। और कमेंट में बताएं कि आप पहले कौन सा राज आजमाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। अगली वीडियो के लिए तैयार रहें, खुश रहें, सीखते रहें। मुस्बत असर आपका रोजाना का मामूल बने। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।